خاوتي قبل ما نبداو فيديو فضلا وليس امرا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد وتخليوا لي تعليقاتكم وارائكم حول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زلف اللاون رافع معكم جسم راكم لا صحافتكم ولا صحاصحوركم وقت ما تشوفوا هذا الفيديو. دونك لا فيديو اللي فاتت هضرنا مع رابح مولا وصحابو التيرناتيفي، قلنا لهم يعني رايحين تبيضوا ارهابي هدايا، هما قال لك نو نكملوا نعرضوه، بالك هما داروا في بالهم بلي زعما رايحين يبيجيوه، هو مسح بهم البلاطو ديالهم بيضوه، عطاوه لوكازيون باش يبيضوه ويسمعوا فيه شغل ويهضر شغل راسو، كاع ساكتين يلو كونترديز في حتى حاجه، كاع واش يقول يبلعوا ويسكتوا، يبوزيو لا كيستيون كاع واش يريبوندي يقبلوه، وي سمعنا وطاعت وخلاص. سي با ان ديبا كونتراديكتوار، جامي داروا له كيما يقول لك اون ريلونس سور لا كيستيون، باسكو لو جورناليزم كي دير ديمونات كيما هدايا تعطي اون كيستيون تيريبوندي كل يوم عندك لا كيستيون دو ريلونس. كيل سون لي بروف اللي عندك انت بلي هذا ارهابي ولا هذا يخدم مع المخابرات ولا هذا حبير ولا الجزائر ولا هذا مع الانترناسيونال اسلاميست، توجور تكون عندك لا كيستيون كي بروف. بصح ما عندهمش باسكو ما يعرفوش لو كا تاع رشاد وتاع دينا، ما يعرفوش دخلوا فيه غير انا وانا، فهمت؟ ما يتبعوهمش ديبي دي زاني ولا سي كيما يقول لك راهي على مود ما نعرفو دينا ونشوفو. هو سي إلي رومبي في هاد ليكزارسيس هدايا، دينا دار لي زانترفيو ستادير يعرف يهضر يعرف يتهرب، فهمت؟ هما سي دي نوفيس لي زيديو اوتيل، شغل جاو زعما حنا نبوزيو لي كيستيون يجينيوه، بصح كي يكون عندك اون كيستيون ما عندكش لا بروف واش راك تهضر ما تقدرش دير معاه ديبا، يغلبك. وكون تكون تعرف يسمولا باش تبوزي لي كيستيون، فو تعرف كيفاش تبوزي لا كيستيون ديالك، ماشي دير اون كيستيون فيها 20 مينوت، فهمت؟ كيستيون 20 مينوت هو يدي 30 مينوت باش يريبوندي لك ويديك ويعاود يجيبك ويردك. دوك نوري لكم لا بروف كيفاش تمسخر بيهم، واحد تمسخيره هما ساكتين في ثلاثة، تبعوا مليح نوريلكم. Oui, c'est pour moi? Ok. Oui. Enfin, toujours sur cet aspect de lien avec le fils, le lien avec les années 90, nous, M. Dihina, dès qu'on a créé Alternative, on a toujours dit il faut éviter d'intoxiquer le Hirak avec la question des années 90. Parce que beaucoup de Hirakistes ne partagent pas la même vision sur ce qui s'est passé dans les années 90. Alors si ça devient la question centrale, donc ça va faire exploser le Hirak. Mais force est de constater qu'elle est revenue. Et Rachad n'arrête pas, en tout cas souvent, il met ça en avant. Donc il parle des victimes des généraux, qu'il y en a eu, des victimes des généraux, du pouvoir des années 90. Vous avez fait récemment une vidéo suite donc à la publication par le journaliste Al-Qadi Ihsan d'un texte où il proposait de protéger, c'est ça le titre provocateur je dirais, de protéger la place de Rachad dans le Hirak. Vous avez fait une vidéo quelques jours après pour vous excuser, Mohamed le rappelait tout à l'heure, auprès des familles qui auraient été blessées par une déclaration que vous aviez faite, je ne sais pas si c'est en 96, il y a 25 ans, je ne sais pas la date exacte, qui était perçue, et je comprends qu'elle soit perçue ainsi, comme une justification de l'assassinat d'un certain nombre d'intellectuels. Intellectuels, ça veut dire qu'ils n'avaient que pour seule arme que la parole, que ce qu'ils pouvaient écrire, à l'exemple de Smaïl Yifsah, à l'exemple de Tahir Djaout et de bien d'autres. Les propos que vous aviez tenus étaient, c'est comme ça que je les interprète, ça justifie donc le fait que des groupes armés aient pu assassiner, on ne sait pas qui, on n'est pas un tribunal ici à Alternative, et puis assassiner des intellectuels parce qu'ils ont pris position contre le fils. Il y a beaucoup de gens qui vous ont félicité par rapport à cette déclaration, à ce geste que vous avez eu auprès des familles des victimes. C'est bien.
Mais moi, je ne considère pas que c'est suffisant, monsieur Dhina. Il y a beaucoup de gens qui vous ont félicité. ما قالوش لي فامي تاع الجورناليست ما يحبوا قبلوهاش منه. لا هذه ما قالهالوش. قالوا il y a beaucoup de gens qui vous ont félicité. زعما صاي سي بيان هذه. تبع مليح. Est-ce que vous regrettez, est-ce que pour vous, vous pensez encore qu'il était légitime au milieu des années 90, alors que les balles tirées sur des journalistes à la sortie de la maison de la presse, moi j'ai fait un peu de journalisme à l'époque, on tuait des intellectuels, des écrivains, des personnes comme Aloula et bien d'autres, sur la simple position exprimée par ces intellectuels contre le projet que portait le fils. Est-ce que vous, si c'était aujourd'hui, est-ce que vous teniriez dans le même contexte les mêmes propos? Ou est-ce que vous dites que j'ai été à côté de la plaque, c'est une déclaration qui était inadmissible, il faut le reconnaître en tant que tel? J'aimerais, puisque je pose la question par rapport à ça, il y a des accusations qui sont portées contre vous sur votre appartenance supposée, je n'en sais rien, supposée ou réelle, au mouvement FIDA, qui s'était spécialisé, selon plusieurs spécialistes, plusieurs analystes, dans l'assassinat des intellectuels. Est-ce que vous étiez membre de ce groupe-là, monsieur Dhina? Et une petite sous-question, vous dites Arachad et le fils, c'est pas pareil. Est-ce que vous avez évolué? شوف راح له لي زيكسكيز ومن بعد جا الاساسينا دي جورناليست واش قال ومن بعد قال له اسكو انت من الفيدا شوف شحال من كاستيون مليح هو فرح علاش شعب له راح له بارتو تسمى دوك هو يخير من يبدا من يخلص كيما يحب يجيب كيما يحب هنا تسمى يا سيمولا راك روحت كاع سي فيني راح لك لوبجيكتيفيتي تاعك يسقسي اسكو انت من الفيدا ولا راح يقول لك انا من الفيدا لازمك تعطيه لا بروف اللي هو من الفيدا لا بروف سي دي ديكلاراسيون ديالو هذيك لا بروف تبعو مليح. J'imagine que oui, puisque c'est pas pareil. Et sur quel plan? Est-ce que sur la question de la violence, comme l'affirme la charte du mouvement à la charte, la non-violence, je voudrais savoir à quel moment il y a eu cette rupture, si c'est le cas chez vous, dans votre tête, alors que en 2003, dans une entrevue que vous aviez accordée à Olfa Lemloum, une chercheuse tunisienne, une militante féministe aussi, dans laquelle vous disiez, dans la plupart des expériences de changement qui ont eu lieu dans le monde, malheureusement, c'est le mot que vous aviez utilisé, malheureusement, c'était aussi par la violence. Donc la violence était partout si on souhaitait des changements, y compris dans des changements au niveau démocratique. Et merci. Très bien. Je commencerai là-bas. Alors je vais essayer d'être assez bref, mais vraiment répondre point par point d'une façon, j'espère, assez claire. Les questions normalement تجي وحده بوحده les déclarations d'abord لا من بعد تحب تجيها الفيدا من بعد تحب تخليه ريبوندي ومن بعد تروح له على لا فيولونس اللي هضر عليها ومن بعد تروح مي تجيها بلا مرة هكذا وتطلق له كلش وتروح تبدا ومن بعد تخليه يهضر هو يدير بك واش يحب هذه سي لا تكنيك تاع لو ديبا الانترفيو كي دير انترفيو لواحد انت يا سيمونا باين بلي ما تعرف والو ما عندك اوكين انفورماسيون هاد الانفورماسيون الاخرى اللي عطيتها له هذه انا اللي بعتها لك لا ما على بالكش سقسي الناس اللي عطاوها لك يقولوا لك بصح حتى ما عرفت كيفاش طرح لا كيستيون هذه وتجي نهار ونبروفي لك واش نقول لك تبع مليح. L'appartenance au FIDA. J'ai quitté l'Algérie en décembre 91. Alors, bon, il aurait été difficile à partir d'un pays comme la Suisse, où je vis depuis ce moment-là, d'appartenir à un tel groupe. Son réseau européen. Ben, ça ne tient pas. C'est des choses qui ne sont pas. Vous savez que, je vais vous dire une chose. Je voulais rappeler, j'ai oublié. Vous avez été détenu pendant 6 mois en France sur la rapport des services algériens. J'aimerais savoir aussi qu'est-ce qui a été décidé, si on vous a innocenté, est-ce que vous avez été dédommagé? Merci. Pourquoi et par quoi? شو ديك لا كيستيون هو سقمها له حطوا له الفراش قالوا بصح انت فرنسا حبسوك اسكو فوز افي ايتي انوسونتي و اسكو دي دوماجاوك شو خرج كاع السيجي هو وحده خرج تسمى لي كيستيون كاع لي بوزا ما دوك خرج من السيجي عطاه مطرح بها شوفوا كيفاش ريبوندي له انا انوسونتي ودير لا جوستيس فرونسيز
شوف داك الجورناليست ديالهم تبعو مليح. Alors, justement, dans ce point-là, c'est-à-dire c'est le même genre d'accusation. Et franchement, à part bien sûr, personne ne souhaite passer 6 mois en prison, surtout à la fameuse maison d'arrêt de la santé, ça a eu au moins l'effet de crever l'axe. Parce que ces accusations, elles ne datent pas d'hier. Hein, c'est la période où je vous ai dit, j'ai pris position avec Yahya Abdel-Nour, après d'autres, après Hachani. Donc, pour déjà, dès l'époque où sévissait le défunt Ismaël Amari, c'était personnel. Hein, donc, j'ai des choses documentées, écrites avec des convocations judiciaires, etc., qui ont toujours fait flop parce que ces gens-là, en fait, c'est un petit peu le scénario qu'on revoit maintenant avec Rachel. Et on lance de grandes choses, juste pour faire diversion de 10 secondes. Hein. Le journal Al-Khabar je crois d'hier, il dit que des sources sûres nous indiquent qu'il y a eu des rencontres entre des membres de Rachel et les services secrets turcs pour faire des sources sûres, et on écrit avant. C'est les mêmes méthodes. Alors, bien sûr, si maintenant moi je vais dire à Sir Khabar, donnez-moi vos sources, il n'y aura rien, il y aura zéro. Et si moi je lui apprends aussi que moi, Morad Hena, ça fait plus de 20 ans que je suis interdit d'entrer en Turquie. Mais si j'ai pas de relation, je suis interdit d'entrer. ممنوع. Parce que قالوا لي انت معارض جزائري احنا ما حبيش مشاكل مع الجزائر بعد علينا ما تجي عندنا ما تدخل عندنا. C'est ça l'attitude officielle qui est écrite que j'ai quand je demande un visa ou là on me le dit clairement. Donc passons. Pour l'histoire de la France, vous allez voir la médiocrité de cette Essad. Donc ces accusations. دونك هو عاود ولا ليستوار نتاع هاد الضربه الاخرى هاديه تاع لا تركي في ايطاليا وكذا. قال لك تلاقاو باش يديروا لهم تلفزيون كذا. قال لك حنا ما عندناش علاقه مع الترك، معنا رشاد، معنا لا بروف انايا ما خلونيش ندخل. اي بصح انت ما راكش وحدك في رشاد، هذا ما راهش وحده. لو كان جيت يا سيمولا تعرف البروبليم بيان كوم يلفو، وجدت السوجي تاعك مليح مليح مليح، فالي بريباري طون سوجي في 3 كيما راكم. fallait préparer votre sujet. ما عندكمش السوجي vous l'avez pas préparé. vous êtes des novices في هذا الشيء هذا، ما تعرفوش كيفاش تهضر مع واحد كيما هذا. ويقول لك انا الخبر لو كان يجيب لي سورس تاع لا ريلاسيون بين رشاد وتركيا هكذايا اوكي يا با بروبليم. دوك تشوف نوري لك واش هي لا ريلاسيون بين تركيا ورشاد. ويقول لك انا ما خلونيش ندخل. ايه انت باسكو عندك مونتاداري انترناسيونال نقولوا انايا انت خلينا لا رشاد كاع انتوما لورغانيزاسيون رشاد اسكو في تركيا يعاونوهم ويوقفوا معاهم ولا لا؟ اسكو يفون بارتي من مؤتمر الامه؟ يفون بارتي فات بارتي دو مؤتمر الامه. مؤتمر الامه حكموا حاكم المطيري ان اوبوزون تاع الخليج وحكم كاع لي لوبوزيسيون من سوريا ويفينونسي القاعده. هذا السيد هذا اسكو راهو مع لي سيرفيس ترك ولا لا؟ من لا تركي ميليتير ترك يفينونسي القاعده بلي بروف هكذايا ويدخلوا لسوريا ويخرجوا هذاك حسن الدقي وكذا مع المسلحين ولي سيرفيس ترك ما يعرفوهم يخلوا معاهم. تما حسبنا دي زيديون دار حسبكم نتوما دي زيديو باسكو علاش ما تعرفوش السوجي تاعكم كيفاش هذا. او تبعوا مليح نوريكم ناس ديروا دي زانترفيو هكذايا. واش يقول لك؟ شوف وتايب مسربه تكشف تدخل اردوغان لصالح الكويتي حاكم المطيري باش يدخلوا تركيا. هو كان ما خلاوش يدخلوا تركيا، سي لي سيرفيس هما اللي خلاوه يدخل باش يخدموا به. شوف انتبهنا عليه وليد شكون؟ وليد محمد قطب، خو السيد قطب اللي كان عايش في السعوديه. كشف وثائق مسربة أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تدخل شخصيا في رابع حظر دخول على الإخوان الكويتي حاكم المطيري. الوثائق التي نشرها موقع نورديك مونيتور مقره في السويد. السويد هما اللي جبدوا هذه الوثيقة هذه. هي عبارة عن نص مكتوب لمكالمة هاتفية جرى التسلط عليها بإذن قضائي في إطار قضايا قضائية متعلقة بالإرهاب. وبحسب الوثائق فقد منع المطيري من دخول تركيا في عام 2013 قبل أن يسمح له لاحقا بالدخول بعد تدخل شخصي من رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي إردوغان. 2013 كانوا ملاح مع السعودية والإمارات هما لا تركي كانوا في عز الأزمات تاع سوريا. تبعوا مليحة هاوليك الدوكيمون
شوفوا اون سيكري اون سويدوا باش تعرفوا. وجاء الكشف عن هذه المعلومات من خلال محادثة هاتفية بين حسن دوغان كبير موظفي مكتب إردوغان الذي تلقى في 26 سبتمبر 2013 الساعة 19:30 7:30 مساء مكالمة من أسامة قطب ابن شقيق رجل الدين المصري السيد قطب مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. هكذا. وكشف قطب إلى المطيري هو من يقف خلف فكرة تنظيم مثل هذا المؤتمر في إسطنبول، ونشد قطب حسن دوغان لإعادة السماع بالمؤتمر. وفي المحادثة الهاتفية كشف قطب أيضا أن المطيري واجه مشاكل على الحدود عندما حاول دخول تركيا في الماضي، وإن إردوغان ساعده في حل مشكلة حظر الدخول. وقال قطب لدوغان إنهم مستعدون الآن لهذا المؤتمر وعملوا على حل كل شيء، وتم الدعوة أكثر من 100 شخص من الخارج. وأضاف أن برلمانيين من حزب إردوغان مثل أمر الله يشلر نائب رئيس الوزراء السابق والمبعوث الخاص للرئيس التركي إلى ليبيا شاركوا في التحضير للمؤتمر. وقال الموقع أن التحالف المتبادل بين المطيري وإردوغان ليس مفاجئا نظرا لحرصهما على تمكين الجماعات الجهادية في سوريا للإطاحة بحكومة بشار الأسد. وفي المحادثة التي تم التسلط عليها قال دوغان أن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان كان على دليل كاملة بالمطيري والمؤتمر. رئيس المخابرات ستادير هذا قريب لكم، هذا سي الشاف ديالكم، سي الشاف نتاع مؤتمر الأمة اللي نتوما وفات بارتي منه. هذا يخدم مع المخابرات، سما نتوما راكم تحت المخابرات التركية، تحب ولا تكره، ما تقدرش تكذب انفورماسيون كيما هذه. هاد الدوكيمون دونك زيطوط كي يدخل تركيا يدخل باسم الرشاد، بشكون يدخل. هادي باش نوري لكم برك. شوف زيد نعطيك محمد العربي زيطوط يدير كتابات نتاع المطيري عنده، قال لي زارجيري يقراو المطيري، تسمى هذا هو الشيخ ديالو، تحب ولا تكره. وهذا يخدم مع المخابرات، نورمال هما يخدموه. وحاكم المطيري شو واش يقول؟ ايها الثوار الاحرار، تم اغلاق صفحه الاستاذ محمد العربي زيطوط لمنع وصول صوته للشعب الجزائري في هذه اللحظات الحاسمه من تاريخ ثوره الجزائر، فنرجو اسماع صوته من كل منابر الثوره العربيه. تبع منيح، من كل منابر الثوره العربيه خرجوا الصوت ديالو في كل وسائل التواصل. واش دخلوا هذا المطيري في بروبليم الجيريا؟ يقول لك لازم زيطوط يسمعوا الشعب. شوفوا يا الخاوه، وهذا رجل المخابرات التركيه. عن بالكم تركيا لي سيرفيسو ما يجوا يهضروا معك اترافير هدايا. هذا اللي يقيدكم مؤتمر الامه. كيفاش تجي تقول لي انت خاطينا احنا المخابرات التركيه؟ باسكو اللي كانوا اون فاس ليك هذوك لي زيديو اوتيل ما عرفوش كيفاش يجاوبوا لك، سيتو. انا نقول لك واش دخلوا هذايا؟ اسك هذا يخدم مع المخابرات؟ سيكورو يخدم مع المخابرات اوفيسيال. واش راهو يدير في تركيا؟ ويحرض على سوريا ويحرض على مصر ويحرض على ليبيا ويحرض على البلدان العربيه كاع، وحابين الثورات في كاع البلدان العربيه. وانتم رشاد ولات ان بيون في يدو، كي هو بيون تاع المخابرات التركيه. سي كلارينات كلار، ما كان لا تحاول تغطي ولا وبليصه. شتي يا سيمولا تحب دينا نضربي مع هدايا، تكون عندك سلاح راه يعترضوا على راسك، تعيط له مسيو دهينا انكرويابل. شوف نزيد نوريك العلاقه تاعكم مع الترك باش تكون في علمك. تبعوا مليح. مهما تباينت وفي منبر الأحرار الحق مكفول، والحق مكفول والرد كذلك مكفول للجميع. في هذه الحلقة أردت أن أستضيف السيد محمد العربي زيتوت أحد أعضاء حركة رشاد، وذلك لتجاذب أطراف الحديث والحوار معه حول زيارة قام بها وفد حركة رشاد لليبيا استجابة لدعوى السلطات الليبية الرسمية. سيد محمد العربي زيتوت، مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. مرحبا
بك أخي حمزة، وتحياتي لك والمشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. سيد العربي زيتوت، بداية أود أن أسألك عن شعورك وإحساسك وقدماك تطأ التراب الليبي بعد أن غادرت ليبيا لسنوات خلت. تركت ليبيا وهي تشهد نظام مستبد جاثم على قلوب الليبيين، وتعود إليها الآن وبعد نصر مؤزر قد آل بهذا النظام إلى الزوال والسقوط. حقيقة شعور غامر، أولا بسعادة كبيرة، وفي نفس الوقت شعور كان يتخلل نوع من الإحساس بأننا ننزل، وكانت الطائرة تنزل بنا من اسطنبول إلى بنغازي، بحيث أنه كما تعلم ليس هناك خط مباشر من أي مكان مع اسطنبول. عندما وصلنا إلى بنغازي كان هناك شعور عميق، أولا أننا نقترب من الجزائر. نحن ندخل لأول مرة، أنا شخصيا وأعتقد كثير من إخواني، نصل إلى بلد مجاور للجزائر. فالجزائر بالرغم أننا كنا في ليبيا، ولكن الجزائر كانت في قلوبنا، وكانت طبيعة الحال تتخلل مشاعرنا. فلما وصلنا إلى بنغازي شعرت أول شعور يختلفك، أول شيء تشاهده أن هناك شعب تعود له الحياة، أن هناك الناس برغم الظروف الصعبة اللي مروا بها وبرغم الأوضاع الصعبة اللي ما زالت موجودة هناك، لكن تشعر أن الناس المقابلة حقيقة حتى في المطار، ولم نكن قد استقبلنا خارج، يعني استقبلنا مثل الناس وفضلنا نحن ذلك. كان شعور أن التعامل جيد. الليبيين مثل الجزائريين مثل كثير من فيهم نوع من الخشونة في التعامل، لكن كان التعامل حقيقة رائع، كان جيد. وهذا ما لاحظناه على طول الفترة التي قضيناها هناك، هو الأخوة والتراحم واللطف في التعامل بين الناس، عكس ما تركت عليه ليبيا قبل 16 عام، بحيث أن كانت الخشونة والغلظة هي السائدة بين الناس. الأمر الثاني شعور آخر، وهو أنه هذا الشعب حقيقة يشعر أنه ولد من جديد. تشعر في كل الناس، في كل أحاديثهم، في كل كلماتهم، أنهم لم يكونوا موجودين، أنهم كان القذافي يختصر الجميع في نفسه في ذاته، أنه لم يكن هناك حياة، لم تكن هناك حرية، لم تكن هناك، كانت هناك قذافي ومن هو مع القذافي. الملاحظة الثالثة ربما إذا سمحت لي، هو أنه كنا نتوقع أن نجد نوع من الفوضى، نجد نوع من عدم الأمان، نوع من القتال ربما في بعض المدن، خاصة في طرابلس لما وصلناها بعد يومين من وصولنا إلى بنغازي، وفوجئنا حقيقة بأن البلد آمن. صحيح أنه من حين لآخر تسمع طلقات الرصاص، ومن حين لآخر تسمع أن هناك من اعتقل. سيد عبد زيتوت، سنتطرق إلى الوضع الأمني يعني بالتفصيل، لكن أود أن أعرف، أنت تحدثت عن استقبال الشعب الليبي لكم، لكن أود أن أعرف كيف كان استقبال السلطات الليبية لكم؟ ولا استقبال حار حقيقة، يعني بكل صدق. أولا اللي شعرنا به في البداية أنهم عندهم حب عظيم وعميق للشعب الجزائري وللثورة الجزائرية. فهذا الجيل مثل الجيل اللي قبله تربى على حب الثورة الجزائرية، وانتقل هذا الحب من الجيل اللي قبل لهذا الجيل، لربما الأجيال الأخرى سينتقل. عرضوه السلطات الليبية أبدا. طيارة حطت من اسطنبول لسيال امبارغو، لو فلايت زون انتردي، حتى الطيارة ما تدخل. هكذا سيفيلا تسمى روح دون ان افيون ميليتار. واش من لافيون سيفيل رحت به؟ قلنا سيد هنا لو كان ما جيتوش تدخلوا مع المخابرات التركية والمخابرات الانجليزية والمخابرات الفرنسية، كيفاش تدخلوا ليبيا؟ وعلاش نتوما نشاط سبيسيالمون لو كان ما كانوش حابين يخلوا بكم في الجزائر؟ وعلاش نتوما سبيسيالمون نشاط؟ واش من القيمة عندكم في تركيا باش يحبطوكم؟ واش من العلاقة عندكم مع القاعدة؟ باسكو شكون هما السلطة اللي كانوا؟ هما كانت القاعدة، جماعة المقاتلة الليبية، وماكرون وساركوزي وكامرون، هذوك هما السلطة. ما هذاك عبد الجليل والبوبونا هذاك ما كان. تسمى هاد السلطة اللي عيطوا لكم سي القاعدة واللوطو. دوك تخدموا مع المخابرات، كانوا نخدموا بكم المخابرات وحبطوكم انتوما ليبيا.
سينو كيفاش تحبط ليبيا؟ اعطينا كيفاش حبط ليبيا، واش من طياره حبط فيها؟ صافي دي زاني وانا نبوزيك لا كيستيون عمرك ما ريبونديت عليها. هيا دهينا قلنا كيفاش حطوا حابك تاع رشاد عباس عروه مسلي وزيتون. وعلاش نتوما السلطات هي اللي استقبلتكم؟ دوك تشوفوا شكون السلطات تاع ليبيا اللي كانوا. Bernard Henri Lévy. Peuple de Libye, vous avez démontré votre courage. Aujourd'hui, vous devez démontrer un nouveau courage, celui du pardon et celui de la réconciliation. أيها الشعب الليبي، لقد بينتم شجاعتكم. اليوم عليكم أن تبينوا شجاعة جديدة، وهي شجاعة العفو والمصالحة. Vive Benghazi! Vive Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye. ليك عبد الجليل ليك. شوف صحابك صوت عليه الشباب. السيد ألان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي. ألان جوبيه، سيد ألان جوبيه ليك ديكوري فيهم. هذه هي السلطة الليبية اللي عرضوك لليبيا باش. السيد هيك وزير الخارجية. سمعت يا سيدي هنا كي تجي تقول لنا احنا خاطينا المخابرات، تسمى تحبط دون ان بيي هكذا مروبل وشوف واش صرا فيه هكذا، يقول تصفقوا في السوق صاحب الكراشات تصفقوا تقولوا فيف لا فرنسا فيف لونجلتير فيف هكذا، ومن بعد تقولوا الغرب. كيفاش تخدم الله تركي؟ تسمى تركيا تحكم طياره اللي سيرفيتك ما على بالهمش يا اخي هكذا، شغل ما تجوش عليهم، ما يعرفوكم شكون نتوما، ماشي خدامين معاكم. حكي ربي بيت كما قال الله. شو زيد نوري لك شكون هما السلطة في سوريا. نوري لك شكون هما السلطة في سوريا، في ليبيا وانا نقول. شوفوا يا الخوة. الدعم القطري للميليشيات المسلحة في ليبيا لم يقتصر على المال والسلاح فقط. هذا الرجل الموشح بالعلم القطري حاملا رشاشا آليا هو قائد القوات الخاصة القطرية حميد القيس المري أثناء اقتحام المسلحين المناوئين للقذافي باب العزيزية مقره الرئيس في طرابلس. تتوالى اقتحامات هذا الضابط القطري المدرج على لائحة الإرهاب التي أصدرتها الدول العربية الأربعة. ينتقل المري من موقع إلى آخر في عاصمة ليبيا، يظهر في إحداها برفقة مجموعة من زملائه القطريين. شكلت غرفة إدارة أزمة كان فيها بجانب من يرأسها من الليبيين، وبالمناسبة كانوا من تيار الإسلام السياسي، كانوا فيها يعني قطريين كانوا في هذه الأوضاع، يعني لا يتجاوز عدد 20 شخص من قطر أتوا إلى بني غازي فترة الثورة وأقاموا في أحد فنادق مدينة بني غازي وكانوا في هذه الغرفة. وحدثت إشكالية مع الشهيد عبد الفتاح يونس رحمة الله عليه باعتباره هو كان رئيسا للأركان، ورفض أن تكون هناك غرفتي عمليات لإدارة المعركة. في فيديو ثالث يظهر حمد القيس المري إلى جانب القائد الأول للجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بالحاج في مشهد استعراضي بدا له أن يكون عفويا على شاشة قناة قطرية ومع مراسلها.
تكرر المشهد، وللصدفة أو لغيرها جمع المراسل ذاته بالشخصية ذاتها في الساحة الخضراء في طرابلس لتعلنه القناة القطرية قائدا للمجلس العسكري في طرابلس. من الله علينا بالنصر والفتح. قطر لم تتعامل الا مع التيار الاسلامي، الا مع عبد الحكيم بالحاج. بالمناسبه عبد الحكيم بالحاج يعني انا اعتبره صناعه قطريه، لانه هو قدم في بدايه الثوره عندما تم تحرير طرابلس في 20 اغسطس في 2011 باعتباره قدم كقائد ثوار طرابلس، وهذه غير حقيقه، يعني هذه ليست حقيقه، وثوار طرابلس حقيقيين يعرفون ذلك. ايضا لما انتقلنا لطرابلس وجدنا ان عبد الحكيم بالحاج هو المنصب على المجلس العسكري، وجاءنا مجموعه اخرى يقول هذا ما لهش علاقه، هذا حتى في الحرب ما شاركش، واتضح انه هو شفتوه العالم كله شاف انه هو خرج في المملكه العزيزيه بجوار ضابط قطري. صورت الجزيره قناه عالميه لقطر، صورت بان عبد الحكيم بالحاج هو قائد ثوار طرابلس، وهذه لم تكن حقيقه على الاطلاق. عبد الحكيم بالحاج هو أمير الجماعة الليبية المقاتلة خلال قتالها مع تنظيم القاعدة في أفغانستان، وسجين سابق في بلاده. لكن حاله انقلبت بعد سقوط نظام القذافي، فأصبح يملك استثمارات عدة، منها شركة طيران ساعدته قطر على تأسيسها بحسب تقرير الحكومي الفرنسي. وقال التقرير إن ثروته وصلت إلى $1 مليار في عام 2017، وهو العام ذاته الذي وضعته الدول العربية الأربع على قائمة مكافحة الإرهاب. The beginning of the intervention, both Sarkozy and Cameron were basically pushed into the heads of Belhaj and the Islamists by Qatar. We've seen that, for instance, the groups that are linked to all the Islamists, including the Brotherhood, is obviously financed by Qatar, but also Turkey as a big hand in that. They have a vested interest in creating chaos in Libya, if you will, protecting their investment, and that's why we're in this mess today. دخلت أنت ونائب رئاسة الأركان القطرية في اجتماع اللجنة الأمنية وأحرجتم جبريل، وحكمت الأمر مع مصطفى بجبريل بعد في استقبال الوفد رئيس المجلس العسكري بعد في محاولة نفي صلته بقطر. في أول زيارة له إلى طرابلس بعد تحريرها من قبضة نظام القذافي، كان في استقبال الوفد رئيس المجلس العسكري عبد الحكيم بالحاج ووزير الدفاع الليبي جلال التغيلي. وقال رئيس أركان الجيش القطري إن هدف زيارته هو تهنئة الشعب الليبي على نجاح الثورة وزيادة أواصر الترابط والتعاون بين البلدين. قطر حاولت ليس فرض شخصيات، بل فرضت حتى كيانات كاملة للاستيلاء على ليبيا. المجلس الانتقالي رفض قرار إنشاء جسم يسمى الحرس الوطني، وقدمه أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مكتوبا قرار. الحكومة القطرية حاولت أنها تفرض علينا منذ البداية موضوع الحرس الوطني، واستضافونا في الدوحة في العيد الوطني، وشاهدنا الحرس الوطني في الحروب، وقالوا هذا حرس وطني وهذا مميز وهذا كذا وهذا الثوار. نحن باستطاعتنا أن ندمج الثوار في هذا الحرس ونسلحهم ونعطيهم الكيافة وكذا 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 ونتبناهم. رفض هذا المقترح الذي تقدم به أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المدعو عبد الرزاق الحرادي مكتوبا، ورفضناه في جلسة علنية بالتصويت. حقق فريق العمل في هذا الفيلم في كيفية تولي بالحاج أول منصب له كرئيس للمجلس العسكري لطرابلس، وقد وصلنا إلى وثيقة تعود إلى عام 2011 تؤكد تكليفه من قبل المجلس الانتقالي بذلك. وجانا رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل بالقرار الموقع من قبله لمعرفة حيثياته. عندما وصلنا لطرابلس، طرابلس لم تكن فيها أي قوة عسكرية نظامية مطلقا، لا من الجيش ولا من الشرطة. القطريين باعتبار أنهم كان دور القيادة في ذلك الوقت قالوا لنا أن اختيار هذا الشخص لهذه المهمة سيجمع كل الثوار تحت لوائه، وسنستطيع من خلاله أن احنا نوحد هذه المجموعات ونوظفها لمصلحة الوطن. عرض الأمر على المجلس الانتقالي ووافقوا على ذلك، وتم إصدار هذا الكتاب بتكليف عبد الحكيم بمهمة الإشراف على المجموعات العسكرية داخل طرابلس ومحاولة انضمامها أو انضوائها تحت لواء واحد ربما يكون له دور
في المهمات البوليسية أو العسكرية. في أكتوبر 2011 إدى سلاحه وأنا بدي مباشر هذه الجماعة تسليم سلاحها وافقت الغالبية من عطل ذلك المكتب التنفيذي بمقترح لحل هذه الجماعات وتعاون مع الكثير منها من أجل دمجها وحلها وتسليم سلاحها، وافقت الغالبية. من عطل ذلك هي الجماعة الإسلامية المقاتلة، جماعة عبد الحكيم بن حاشم. إذا كان لانتشار السلاح أو كتب ثوار دورا في عدم استقرار الأمن، فأنا سأكون أول من يلتزم بأي قرار يصدر دعما أو لا. الكل يقول هكذا بصراحة، ولكن لم نرى أفعال. عبد الحكيم يتكلم أنت صادق في وطنيتك، حاجتين دير. قال لي شنو؟ قلت له تخلى عن الفندق المهاري اللي انت قاعد فيه مصر نفسه فيه، والأمر الثاني تخلى عن قاعدة معزيكا، سلمها للجيش. وعدني بأني، ولكنه طبعا كعادة الآخرين كلهم يقولون ما لا يفعلون. سمعتم كلهم يقولون ما لا يفعلون، كما مراد دينا واش يقول لكم واش يدير دي شوز ديفيرونت. نوريها لكم. شوفوا درك. عين هاوليك مهدي الحاراتي سيتوايا ايرلندي. دخوله طرابلس لم يكن بالحاج وحيدا، فقد رافقه نائبه وذراعه الأيمن المهدي الحاراتي. بعد ذلك قرر الحاراتي القتال في سوريا، وقاد عملية نقل المقاتلين من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا. رحلة انطلاقتها كانت من مطاري مصراتة ومعيتيغا إلى إسطنبول، وبعدها إلى شمال سوريا. بعد وصوله سوريا شكل الحاراتي ميليشيا عرفت باسم لواء الأمة تضم مقاتلين ليبيين. لواء الأمة هذا تنظيم مسلح أو ميليشيا مسلحة أسسها المهدي الحاراتي، والمهدي الحاراتي نجده قد أسسها بين ليبيا وسوريا. وقد حصل فريق البحث على مقطع فيديو يظهر فيه الحاراتي وهو يوزع مركبات جديدة على مقاتليه وعلم القاعدة يرفرف فوقها. هذه التشكيلات لا تتوانى في استخدام أموال ليبيا في خدمة منظماتهم في شتى بقاع العالم. أنا على يقين بأن الأموال الليبية والأسلحة الليبية والمقدرات الليبية استخدمت في بناء داعش في سوريا، وفي بناء داعش في العراق للأسف الشديد، وفي بناء كثير من المنظمات الإرهابية من الصومال إلى غيرها. ونظرا للدور الذي قام به لواء الأمة في سوريا، حظي الحاراتي بتكريم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. سمعتوا؟ شحال عطاكم دراهم؟ حاراتي هذوك هما السلطات اللي عرضوهم باش يجوا. تقول لي انت ما عندي حتى علاقه مع القاعده انا لا احنا خاطينا ما عندناش علاقه. شوفوا مع اردوغان حاراتي، شوفوا يا خالد حبطوا اسطنبول وتقول لي ما عندنا حتى علاقه مع المخابرات. واش حسبتنا هذيك شنو بروبور دي كانال سوفاج ولا هاو مع الامباسادريس نتاع الامريكان. شوفوا يا خاوة يخدموا مع الامريكان الانجليز، يقول لك حنا خاطينا، وهادو كاع صحابهم هادوك نوري لكم. هاوليك مع مؤتمر الامه التقي والمطيري. هاي شتو هذا هو راس الحربه تاعهم، يجي يديرهم كاع تحت المخابرات التركيه. وراشد يفون بارتي مؤتمر الامه يشاف تحول المطيري. شتي سيبولا كيفاش تخدم الخدمه، تحب تخدم سقسي نورولك تخشنش راسك. هادي وريتها لكم تاع صفحة ثوار في الجزائر، وريتها لكم هادي. شتو لا كونكوردونس كيفاش جايه، والمطيري مع خوسي القطب محمد قطب. هذا شوف تكفي لك اكثر من خو قطب. هاوليك المطيري مع محمد قطب.
نقول لك ما خاطينا تركيا حنايا، ما عندناش علاقة مع تركيا. كنت تشوفوا شوية حل قتل. على هذا النحو يمكن تعريف المهدي الحاراتي الذي لا يفتأ أن يسفك الدماء أينما حل قتل. على هذا النحو يمكن تعريف المهدي الحاراتي الذي لا يفتأ أن يسفك الدماء خدمة لدعمه في أنقرة والدوحة. فمن سوريا إلى ليبيا لم يوفر الحاراتي الأيرلندي من أصل ليبي جهدا في سفك الدماء عبر الميليشيات التي تزعمها في تلك المناطق خدمة للأجندات التركية والقطرية. الحاراتي قائد ومؤسس كتيبة شهداء طرابلس، أول ميليشيا في ليبيا خلال أحداث 2011 بصحبة قائد الميليشيات عبد الحكيم بالحاج الذي يسر له الطريق للتواصل مع أنقرة. وفي عام 2012 سافر الحاراتي إلى سوريا وشكل ما عرف باسم لواء الأمة، والذي يتكون من مقاتلين ليبيين وسوريين وعرب يتمركزون في ريفي إدلب وحلب قرب الحدود مع تركيا، قبل أن يعود إلى ليبيا ليعين عمدة لطرابلس، غير أن منصبه السياسي لم يحل دون ملاحقته بتهم الإرهاب، ما جعله في صدارة المصنفين في قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الرباع العربي. ويحظى الحاراتي بخبرة كبيرة في استضافة وتدريب الميليشيات الإرهابية في العديد من المدن الليبية، وهو ما دفع الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الاستعانة بخدماته في استقبال المرتزقة الذين نقلتهم أنقرة من سوريا إلى طرابلس لوقف خسائر ميليشيا الوفاق والقتال ضد الجيش الوطني الليبي الذي بات على مرمى حجر من استعادة العاصمة الليبية الأسيرة. شفتوا لي رولاسيون نربط لكم هذه بهذه، تبعوا مليحة، تابعوا يا الخوة، تابعوا يا الخوة. غادي شفناها اوكي نوري لكم تشوفوا مليح. هاد الناس اللي يقول لك حنا خاطينا، نو حنا ما تبعوا مليح، تبعوا نوريكم يا الخوة. ما هي العلاقة بين هادو؟ وريتكم مطيري وتركيا وكذا، هما العلاقة والقطر. شوفوا نوريكم فرانسوا بيرغا هدايا زعما شكون كونيسور تاع الاسلام وكذا، كان في سوريا يخدم سونت كولتورال في سوريا، كان يقري في بزاف لونيفرسيتي دو دروا حتى 78 واقيلا. سيتان فرونسي هكذا اسلاميست، هو سيتان لاجون تاع لوكسيدون باش هو اللي يبيض لي اسلاميست مع لوكسيدون كذا في لي ميديا. سما انا كاع ما تخافوش، هادو عاقلين. شوفوا واش يهضر على الجزائر وعلى الجيش الجزائري، هذا الكلب هذايا. À déraper, c'est une question déjà que je pose à mes voisins. Toujours est-il que nous allons entrer dans une séquence qui est extrêmement importante et dont la teneur n'est pas encore parvenue aux opinions occidentales. Jusqu'à présent, on en est encore à l'idée que, boum, voilà, les islamistes sont arrivés, ils ont commencé à égorger femmes, enfants, bébés, etc. Et heureusement, nous avons aidé les militaires à rétablir la démocratie. Non, évidemment, on a cruellement besoin, pour comprendre la situation d'Algérie aujourd'hui, de déconstruire calmement, sereinement, ce qu'on a appelé la décennie noire. La décennie noire, c'est une décennie pendant laquelle le régime politique va transférer sur le terrain sécuritaire un combat qu'il sait avoir perdu sur le terrain politique. Tout est dit. Il veut pouvoir se servir de la seule chose dont il sait se servir. Les armes. En politique, il a perdu. Et il le sait. Il a perdu dans les urnes à 2 reprises. Et donc, il va transférer sur le terrain sécuritaire et militaire. Prenez le printemps syrien. Quand un régime est aux abois, il transporte sur le terrain sécuritaire. Il veut la militarisation de son opposition politique parce que sur le terrain militaire, il s'équipe. ما tout est dit. العسكر هو اللي دار لاكار بالعاني باسكو خسر لابوليتيك. قالكش كاين بويعلي، كاين عباسي مدني اللي كان يقول لهم الجهاد ساك شويه، الاخر اللي يقول لهم نديروا الخلافه قطان، لي جينيرو شاد لي عدو الله. تما هذا الشيء ما كاش ديمقراطيه، كاين هذه كاع نساها نحاطه صاها كومبلي. قالك يفو ديكونستروير لي زاني 90. تما هذوك اللي يقولوا باللي سي لي اسلاميست كانوا يقتلوا، هذه يفو نفاصيوها، لازم نبدلوا سي الجيش هو اللي كان يقتل. هذا قاول يا خوتي فرنسي. قول لي واش من العلاقه هذه؟ نقول لك ما علاقه.
هاوليك هنا مع مراد هنا. شوفوا مليح. هاوليك هنا مع الغنوشي. هاو هنا في العلم تاع تركيا بالبيرو. هذا شغل لورونس ضرابي فهمتوا، يدور ويخدم في الاسلاميين. هاو هنا مع سلمان العودة كونفيرونس، وهنا بالسلاح في اليمن. يعيطولو فرونسوا بيركا، لي فرونسي يعيطولو فرونسوا بيركا. شوفوا نوريلكم هذا. هاو هنا مع عبد الحكيم بالحاج كونفيرونس. شوفوا باش نوريلكم برك مشاهد باش تعرفوا. هاوليك هنا مع واسمها ايزابيل موندرو تاع لو موند، يبيضوا فيه في فرنسا، مو اللي عطاهم ليبيا باسكو عطاهم ليبيا فهمتوا، جاب لهم ليبيا سير بلاطو، هاهم يبيضوا فيه. شوف الكتاب تاعو فرنسا ما يعجبش الفرنسي حمار. وبالتالي هو سيهرب إلى إيران والعراق حتى يصل إلى الصين. Il sera arrêté en 2004 à Kuala Lumpur. تم إيقافه 2004 في كوالالمبور. Sur la foi d'un renseignement britannique. بعد وشاية من البريطانيين. Arrêté par la CIA et livré directement par la CIA à Kadhafi en 2004. تم إيقاف من طرف CIA وتم تسليمه إلى نظام القذافي. En compagnie de son épouse qui était alors enceinte. وكان هذا برفقة زوجته التي كانت حامل آنذاك. Donc quand il arrive, d'abord c'est une... أنا إيزابيل موندرو صحفي في صحيفة لوموند، وسيكون هناك ترجمة وأطلب أن تكون الأسئلة والمداخلات قصيرة. Donc voilà, cette présentation faite, je vais, avant de donner la parole à Abdelhakim Belhadj, vous retracer brièvement son parcours. Abdelhakim Belhadj vient né le 1er mai, donc bon anniversaire, c'est demain. Il a 48 ans. هي تتمنى لك عيد ميلاد سعيد لغدا. Un personnage, un des plus en vue aujourd'hui en Libye et l'un des plus controversés aussi. عيد ميلاد سعيد. سيد قتال يا بايا. جماعة ليبيا المقاتلة دخلوا الجزائر، قتلوا الجيش تاعنا هنا. نعم يا الخاو باش تعرفوا برك. شوفوا هذاك استناو تشوفوا نوريلكم باش تعرفوا مليح 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 مليح. Bonsoir tout le monde. Donc, هاوليك مع عباس عروة في رشاد تيفي. ها مع رشاد هاوليك ضرب بهم كاع. هذا تسمى هذا ما يخدمش مع المخابرات. لا لا. je tiens déjà à vous remercier d'avoir bravé le froid pour venir assister à notre conférence. Donc, bon, sans plus tarder, je vais déjà un petit peu brosser ou déjà introduire le mouvement Rachad pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc le mouvement Rachad est un mouvement qui a été fondé en 2007, dont l'un des initiateurs est présent avec nous, c'est le Dr Abbas Arwa. L'objectif du mouvement, bien sûr, c'est un changement et de dire que M. Turgat est politologue, spécialiste des mouvements islamistes contemporains. Spécialiste des mouvements islamistes contemporains. مع رشاد، مع عبد الحكيم بالحاج، مع الغنوشي في اليمن بسلاح، مع سلمان العودة.
Et M. Burgat poursuit ses réflexions. شتي سيمولا كي تحب دير لي زانترفيو مع ناس كيما هادو لازم يكون عندك في يدك لانفورماسيون باش تهضر برك. نافي با اونتيغ هاو فرونسوا بورغا مع الكرامه. اوكي هاي الكرامه. اوكي نقول فرونسوا بورغا شوفوا اسمه شوفوا فرونسوا بورغا. اوكي حسن هاوليك دونك الكرامه هذه سي لو بينيون تاع الكرامه نتاع النعيمي والقطر يفوندها معاه المطيري في تركيا. هذيك هي كيما يقول لك لا ماتريس تاعهم كامل. تم يجي الفينونسمون تم يجي كلش. الكرامه يا سيدي هنا اسكو سيتون او ان جي كيما تسموها نتوما الجيريان ولا قطري؟ سيتون او ان جي قطري دارها النعيمي والربان والمطيري فيونسي بار القطر. ستادير نتوما تخدموا مع القطر. تقوليش لا لا الكرامه هي رشاد. شكون يفينونسي الكرامه؟ سي القطر. دونك نتوما هاد الكرامه يخدموا بكم سيتو. هذا مكان يخدموا بكم انتوما. تقول انا خاطينا القطر خاطينا تركيا. كيفاش خاطيك تركيا والقطر؟ منظمة الكرامة القطرية التي تعمل من جنيف بسويسرا وتطل علينا بين منظمة الكرامة القطرية التي تعمل من جنيف بسويسرا وتطل علينا بين الفينة والأخرى بتقارير مليئة بالفبركات والافتراءات حول دول الخليج عموما والإمارات خصوصا. تتعرى أخيرا أمام المجتمع الدولي وأمام الشعوب العربية. هذه المنظمة أنشئت لتؤلب الغرب على الأشقاء والجيران، فاستضافت مؤتمرات خاصة للمعارضين الخليجيين واستقطبت. هاوليك ها شوف روحك يا سيدي هنا كومان توتو يا قدام القطريين. شوف مطعطق راسك. شوف خدام. شوف رموزا منهم كالمعارضة البحرينية الدنماركية مريم الخواجة ابنة الانقلابي عبد الهادي الخواجة وممثل المعارضة العمانية العراقي خالد إبراهيم، ولا وجود طبعا للمعارضين القطريين. وكعادته السحر ينقلب على صاحبه، فتأتيه الضربة من الغرب الذي استقوى به عله يخرجه من المأزق الذي أوقع نفسه فيه. فها هو التقرير الدوري لوزارة الخزانة الأمريكية يدرج رئيس منظمة الكرامة عبد الرحمن بن عمير النعيمي على لائحة داعمي الإرهاب، ما ينسف المنظمة وتقاريرها الحقوقية بحق الجميع. فصاحب تقارير دعم حقوق الإنسان متهم بتحويل مبالغ شهرية لمسلحي القاعدة بالعراق وسوريا، ووصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه قدم ملايين الدولارات لجماعات متطرفة بسوريا ولأعضاء جماعة الشباب الصومالية والقاعدة في شبه الجزيرة العربية عن طريق هيئة خيرية في اليمن. ولعل المنظمة الحقوقية لم تسمع بالشاعر القطري الذي حكم بالمؤبد في 2011 بقطر فقط لنظمه قصيدة اتهمت بالتعرض للذات الأميرية القطرية. هل يوما ما في تاريخك راح يوم انت تستشهد؟ شوف هو اللي رموه اللوي على راسه. خدام كيما هذا يورينا واش نديرو في الجزائر. عميل كيما هذا يخدم عند القطريين. تقول لي انت الجزائر هذا يعطينا سوليسيون؟ ما تمسخروش يا ناس. بمقولة لهتلر قل لي نعم ام لا. هذا يستشهد بالارهاب ثم يجي هنا يدافع عن حقوق الانسان. عار عليكم، لا تتحدثون بحقوق الانسان وانتم تدافعون عن الارهاب في العالم. ثم لماذا لم تتكلمون عن القطري؟ هو تكلمنا عبد الرحمن النعيمي لم يتكلم فيه. عبد الرحمن النعيمي لم يتكلم عن من؟ لم يتكلم عن الشعب القطري. بل ولم يصل لمسامعهم بكاء ونحيب أطفال ونساء 6000 عائلة قطرية من آل غفران الذين تم سحب جنسياتهم وبيوتهم وأملاكهم ومن ثم تهجيرهم. منظمة الكرامة الحقوقية القطرية هذا هو الربان التي من المفترض أن تنادي بحقوق الإنسان تكرم مدانين بالإرهاب بمقرها وتتعدى على حقوق الصحفيين
بل وتمارس البلطجة شوف بحيث أن يحتج من ضيوفها من الصحفيين. بين الباحثين عن الحقيقة بهذه الطريقة الخلقية، كل اللي طلبناه إنه أعطونا الحق نسأل. أنا صحفية شاعية، أنا فضولي في قضية خاصة في قضية وما يزيد الطين بلة ويزيد من شوف لي زوردر يا شوف العامل يقول لك ما نخدمش مع القطر انايا نو. من إدانة هذه المنظمة هو اعتمادها بتقاريرها على مدانين بالإرهاب في أوطانهم ومتهمين بالانتماء لتنظيمات سرية. فأحد مصادرهم بالإمارات المداني بالإرهاب حسن الدقي. تقارير المنظمة مدفوعة بأهداف سياسية واضحة، فلم أولك تبدأ المنظمة التهجم على الإمارات إلا في العام 2008، وتحديدا في يوليو 2008، أي بعد 4 سنوات من إنشائها. فهجومها على الإمارات أتى فقط بعد توجيه الأمن الإماراتي ضربة موجعة لمصادرها الموثوقة وكشفها خيوط خلية تخريبية كان رأس حربتها الهارب من وجه العدالة حسن الدقي. هذا وثمنه سبحان الله. يا نعد لكم شغل دراري انتم اصحاب الترناتيفي تكملوا هذا وليتوا الترناتيرو ماشي الترناتيفي. ثمنه هذايا شوف يخدم عند القطريين، خدام ديال هو كيمسمي رشاد خدامين عند القطريين. شكون هما كرامة عباس عروة وزيطوط واسمو مسلي ودهينة يخدموا عند القطر. هذه المنظمة انا كنت زوخوا بها ورشاد وكذا من هيك هادو يخدموا مع كرامة. واش بيك يخدموا مع القطر؟ شكون يخلصهم؟ شكون يعطيهم الصالير تاعهم؟ يخلصوهم القطريين ولا يخدموا باطل. وبهذه المنظمة هذه يضربوا الجيري يضربوا كاع يضربوا الجزائر بصح ما قدروش يكونطانيو الجيري. ياو كيفاش يديروا ما قدروش. فهمتوا؟ وتجي تقول لي انت يا سيدي هنا ولا انت مولا تسمع له وتسكت تقول له وي داكور والسلام عليكم. باسكو علاش؟ باسكو فوز دي نوفيس فوز دي زيديو اوتيل سي تو. هذا ما كان افيك تو ريسبيكت دو ليكو بينتو بلي فوز دي زيديو اوتيل. تمسخر بكم وانتم ما عندكمش ميم با باش ترجعوا له. ولعبتوا بالجزائر كومبلي باسكو عطيتوا له لا بارول لهذا الارهابي هذايا باش يبيض روحه. تسمى نتوما تقولوا الدوله ما نحبوهاش نقول لك عندك الحق، الجيش ما نحبوش نقول لك عندك الحق. يا با بروبليم روح. بصح كيفاش تحب الارهاب؟ كان تقول لي فيه زوج نقول لك اوكي، بصح انت لا نتوما تنحوا هادو. احمد بن سعاده ما تعيطولوش يجي يهضر نو باسكو هذا ماشي مع الحراك زعما يا اخي. هذاك ما نهضرش مع هذاك باسكو دار كتاب ورانا بلي دوكيمون بلي الناس يدي دراهم عند لانات وكذا. نو ما نهضرش مع هذاك، بصح نهضروا مع الارهابي هذايا. كان تقول لي ما نهضرش معاهم في زوج نقول لك اوكي يا با بروبليم. بصح هذا الارهابي هذا شتو العامل تاع القطر وتاع تركيا هادو يخدموا على تركيا ويقول لك حنا خاطينا المخابرات. كيفاش انت راك مع بيركا مع عبد الحكيم بالحاج مع داك الحاراتي راك مع الكرامه القطر تركيا مؤتمر الامه كاع هادو وما تخدمش مع المخابرات. ما تمسخرش بيا انت. اجا اصلا لا موفونس تاع الاسلام بوليتيك خلقوا النازيه والانجليز ولي زونغلي. الاصل ديالو الاصل مخدوم من عند المخابرات. الاصل تاع الحركه الاسلاميه كاع مخدومه عند المخابرات. دونك تقول لي ما خدمش مع المخابرات التركيه حكايه البيبات كما قلت لك. وانتوما صحاب التيرناتيفي عيب عليكم واش درتو. فوزافي تخاي لو سون تاع لي جورناليست ولي زانتيليكتويال اللي قتلوهم الناس هادوما. غاديكم باع نجيكم على ريبوس باش ما نبقاش نحبس هنا اليوم. بصح مازال زيدكم على هذيك واش قال على لي جورناليست كومون يسي جوستيفي قدامكم وسكتوا. كتب عليكم في وجهكم وسكتوا باسكو ما عندكمش كيفاش تقابلوه. عيب عليكم اونطافو. دوك شوفوا واش يدير كيباك سوليدار. تهلاو في روحكم خاوتي. هاي الحقيقه اللي كاين. ناس ميديوكر يقول لك الدوله ميديوكر يقول لك شوي داكور انكومبيتونس يقول لك شوي داكور معاك. بصح نتوما كاع انكومبيتون. هاو البروبليم وين راه. هدا هو المشكل. لوبوزيسيون كاع انكومبيتونت. هذا اللي ما حبيتوش تفهموه. فوز دي انكومبيتون. كي يجي واحد كيما هدايا
يتمسخر بكم باسكو علاش فوزيت انكومبيتون، ما حضرتوش روحكم بالديبا معاه. مزيان اللي يفاقولوا الناس، اوروزمون اللي يفاقولوا الناس، اوروزمون اللي يفاقولوا الناس. شوفوا لي كومونتير تفهموا، روحوا تشوفوا لي كومونتير، روحوا شوف. Monsieur Dhina, vous avez un très beau discours. Ah, cela m'incite à préparer mes valises. De quelle démocratie qu'elle a? Tu vois? Après, vous allez nous imposer votre tenue vestimentaire, la charia au lieu des principes démocratiques. Quel est votre projet d'État exactement et quels sont les préalables démocratiques que vous proposez? Ce n'est pas vrai quand vous dites que vous n'avez pas à vous présenter aux élections. Je sais pertinemment que votre objectif principal, c'est le pouvoir. Monsieur Dhina esquive la question et ne répond pas sur sa position personnelle par rapport au statut personnel de l'ex-légalité devant l'héritage. Vous faites bien de dire officiellement les Turcs vous refusent, mais réellement, où logent les amis du fils? Et qui finalement finance Rachad? Rachad veut mettre l'Algérie à feu et à sang. Gars les commentaires. Alhamdoulilah اللي فاقوا لكم الناس. في وجهكم يا alternativi. Les commentaires يعرفوا خير منكم. شوفوا كاع لي كومونتير كامل. كاين 1700 كومونتير كامل، 90% كاع كونتر عليه. Tu es fini هنا، انت tu es une carte grille. Alternative عيب عليكم واش درتو، c'est une honte عليكم واش درتو، c'est une honte. جبتوا واحد كيما هذا تبيضوه. En tout cas خوتي، تهلاو في روحكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.